मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार दुर्गा पूजा के बाद हर वर्ष की तरह इस बार भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूरे राज्य में विजय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को रानीगंज विधानसभा के तृणमूल कांग्रेस रानीगंज ब्लॉक की ओर से एनएसबी रोड स्थित एक निजी हॉल में भव्य विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल अध्यक्ष एवं पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जामुड़िया विधायक हरिराम सिंह, जिला महिला नेत्री असीमा चक्रवर्ती, जिला परिषद सभाधिपति विश्वनाथ बावरी, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, जिला युवा अध्यक्ष पार्थ देवासी, एमएमआईसी दिवेंदु भगत, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा, जिला सह सचिव रूपेश यादव, रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजीत सिंह, उपाध्यक्ष बापी चक्रवर्ती, महिला अध्यक्ष नेहा साव, युवा अध्यक्ष सुबो भट्टाचार्य, नजीबुल खान, अजय मंडल, नियाज अहमद समेत पार्टी के पार्षद, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी अतिथियों का उत्तरीय पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। अभी मदनपुरे এই নির্বাচনের পর মানে 600 বারের বেশি যায় না আমার নিজের লোকাল বেশি এখানে কিন্তু 80 বার এসেছে এই ঠিক আছে সপ্তাহে 6 দিন আছে সবই বিভিন্ন অংশের কাজ আছে আমি বেড়াতে আসি না নিমন্ত্রণ খেতে আসি না মানুষ ডাকে তার সে সামাজিক অনুষ্ঠান তার পারিবারিক অনুষ্ঠান পুজো সেই সফল দিকে কেউ পায় তার বাড়িতে পাশে দাঁড়ানো চেষ্টা করি আসে আমি নিজে এই মানে যেটা আমাদের তোমার ব্যস্ত করছে সেই জন্য ফাঁকি দিই চেষ্টা করি তাহলে ফাঁকি দেওয়া না হয় তঞ্চকতা করি না তিনি কবিতা নিজের মতো তঞ্চকতা করা হয় যেটা পাই সেটা বলি যেটা পাই না সেটা বলে আমার বাবাও পারবে না কারণ পরবর্তী ওরা মিথ্যাবাদ হবে না এটা হচ্ছে সাময়িকভাবে সবাই দুঃখ পায় রাজনীতি ভোট করছিল তার হেলথ কেয়ার হচ্ছে না তখন হেলথ কেয়ার লাইফ ইস্যুতে কাজ দিচ্ছে না আমি আমার বাবা ভাবরা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট পারতে পারবে কেন ওরা আমার ভুল নেই ওরা আমার কথা শুনবে না কাছে আমাদের বলে দেওয়া হলো মিথ্যার মতো তাকে দেওয়া উচিত না তখন আমি ট্রেনিং করে দিয়েছিলাম সেই সময় ভোট করা আমাদের বিশ্বভাবে এসেছে আমাদের জেলা পরিষদের সভাপতি তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। गरीब लोगों का छत अभी दिया है और 16 लाख दिसंबर के अंदर हम लोग देंगे। इसलिए इतना काम ममता बनर्जी ने किया है तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप केवल जाकर के ममता बनर्जी के काम किए हुए बातों को बात करना है। मैं विशेष करके काउंसिलर लोगों से कहूंगा कि जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं ना और जब पूछा जाता है कि आपका विधानसभा का क्या हालत है, जब तापसदास से पूछा जाता है कि आप रानीगंज में इस तरह हार जाते हो क्या कारण है, बहुत बुरा लगता है। जवाब नहीं हम लोगों के पास है। नेता का कहना होता है, अभिषेक बनर्जी का कहना होता है कि सारा काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी हम चुनाव हार रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। आप सबको मेहनत करना पड़ेगा और आने वाले 2026 के चुनाव में मिलकर के हम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा। सभी एक साथ होकर के जब लड़ाई करेंगे चुनाव हम लोग जीतेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि चुनाव हम नहीं जीतेंगे। 9 में 9 सीट जीतने वाले हैं। किसी माई का लड़का ताकत नहीं है कि जो हम लोगों को चुनाव हरा दे, क्योंकि ममता बनर्जी का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर। आप देख रहे होंगे पेपर और टीवी में देखते होंगे बीजेपी के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी बार बार यही कह रहे हैं कि 2026 में तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। अपने को मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि ये माटी जो है ममता बनर्जी का माटी है, यहाँ पर किसी का दाल गलने वाला नहीं है। और इस बार भी अगले बार 221 सीट जीते थे, इस बार हम लोग 250 से ज्यादा सीट जीत करके ममता बनर्जी के आंचल में देंगे। ये हम लोग অনেক জুনিয়র যেমন তাপসের জেলা সভাপতি ছিল তখন আমি জুনিয়র
আমি ছাত্র পরিষদ করতাম, তাপসকে এমএলএ ফাইল সই করাতে যেতাম। তাপস আমার অনেক সিনিয়র, আমাদের খুব দুঃসময়। তখন তাপসা বলেছিল নয় সময় বলবার, মানুষ বলবার নয়। যেটা তাপস সুতরাং আমার পিতৃতুল্য মানুষ। তাপসকে আমি জেলা সভাপতি হিসেবে বললাম, তুমি প্লিজ এগো না, লোকের মুখে কথা বলো না। তো বলে আসলে আমার খুব রাগ হয় যে কাজ করছে না কেউ, আর যারা কাজ করছে না তারা মঞ্চে বসছে, যারা কাজ করছে না তারা কাউন্সিলর হয়ে যাচ্ছে। মনে করেন না আপনারা, যারা কাজ করছে না তারা বড় বড় নেতা হয়ে যাচ্ছে। আসলে হাট করার জন্য বলছি না, কাউকে সমালোচনা করার জন্য বলছি না। আমি আজকে যে কথাটা বলতে এসেছি সেটা হলো ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। দেখুন, এখানে যাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রানীগঞ্জ বিধানসভায় যাকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী করবেন, তিনি কিন্তু বিধায়ক হয়ে নবান্নে যাবেন, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি। কারণ অন্ডাল অন্তত 15,000 ভোটে লিড দেবে, অন্ডালে কাউদারা 15,000 ভোটে লিড দেবে। বেশি হতে পারে তো কম হবে না। আর যদি রানিগঞ্জ আরো বেশি ভোটে হারিয়ে দেয় তাহলে কি করে হবে? আপনারা তো সুখে আছেন যারা তৃণমূল কংগ্রেসের। আমি গ্রাম পঞ্চায়েতে আমি যখন মেম্বার ছিলাম, আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমার বুথে যারা ভোটার আছেন 797 জন ভোটার আমার বুথে, আমি প্রত্যেকের নাম বাবার নাম বলে দেবো। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি, কারণ আমি এমএলএ হয়েছি। আপনারা দেখবেন মাঝে মাঝে কল্যাণ ফেসবুকে দেখিয়ে দেয় আমি মাঠে হাঁটছি। আমি কি করি, আমি যে ছাই জমা হয় পাড়ার ছেলে থেকে ডাকলাম, আগে কোথাও নিয়ে নেমে গেলাম মাঠে। আমি জানি কিছুক্ষণ করবো না, 12 দিন আমি হাটের শেষে সবাই মিলে লেগে গেল। এই যে মানুষের উৎসাহিত করা, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ, মানুষের কিছু কাজ করার চেষ্টা, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না করবেন, আপনি তো 5 বছরের নন, আপনি 5 বছরের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট নন, আপনি 5 বছরের নেতা নন, 5 বছরের ব্লক সভাপতি নন, আমি 5 বছরের काउंसिलर नॉन। सम्मेलन था, जिला नेतृत्व के निर्देश में ये विजय सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया। हम लोगों को किस तरह से चलना है और जो हमारा यहाँ का जो ये है संगठन किस तरह से ठीक होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, उसी के ऊपर विशेष रूप से चर्चा। मेरा नाम रंजीत सिंह, ब्लॉक प्रेसिडेंट रानीगंज टाउन। आज हमारे रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेसের পক্ষ থেকে বিজয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান ছিল। আজকে রানীগঞ্জ শহরে যারা আমাদের তৃণমূল কর্মী অভূতপূর্বভাবে সাড়া দিয়েছেন, প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ এসে আমাদের বিজয় সম্মেলনের যে অনুষ্ঠান আজ আমরা সাকসেস হয়েছি, তার জন্য আমি ব্লকের সহসভাপতি হিসাবে প্রত্যেক ওয়ার্ডের কর্মীদিকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং আগাম কালী পূজা, ছট পূজা, দীপাবলির শুভ যে অনুষ্ঠান সেটাকে আমি স্বাগত জানাই। আজকে যে আমাদের বিজয় সম্মেলনে আমাদের জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে, জেলা চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে, আমাদের বিধায়ক থেকে শুরু করে এবং আমাদের যুব সভাপতি, মহিলা সভানেত্রী সকলে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা রানীগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে সাধুবাদ জানাই এবং গৌরব অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমাদের যে অনুষ্ঠান আজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছেন তার জন্য আবার আমি প্রত্যেক ওয়ার্ডের কর্মীদের কাছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রস্তুতি আমাদের 24 ঘন্টায় আমাদের প্রস্তুতি আছে, 365 দিন আমরা মানুষের কাজ করি। আমাদের মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো আছে সেইগুলো আমরা বাড়ি বাড়িতে গিয়ে আবার দৃঢ়ভাবে আমরা সেটাকে সমাধান করার চেষ্টা করব এবং আমাদের পুরনো নতুন সমবেত সবাই মিলে আমরা জনসাধারণের বাড়িতে যাব এবং 2026-এ যে আমাদের লড়াই, আমরা আশা করছি আগামী 2026-এ 11টি ওয়ার্ড থেকে আমাদের বিধানসভায় যে কোনো লোক ক্যান্ডিডেট হোক না কেন আমরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করব তাকে। পি চক্রবর্তী, ভাইস প্রেসিডেন্ট রানীগঞ্জ শহর তৃণমূল।